Hello everybody, good morning, and it's beautiful good morning, and it's a spring day. You know, last evening we had a very little pour in the evening, so this morning it's a tiny cloudy, by the way. Happy Women's Day to all of you. And I'm Rita here, and you are all welcome to Dhaka FM 90.4 Act Nation, Act Station. And we can see Shine Appa is with us. Hello, Appa. How are you doing? Very well. Thank you. Thank you. Happy Women's Day to everyone. Yes, happy Women's Day. And we are actually having our day. সবাইকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা। Shubhecha. And I like to say a challenged world is an alert world, and from challenge comes change. And this is the motto. So let's all change to challenge. Choose to challenge. And the theme for this year's International Women's Day is choose to challenge. Yes, actually challenge can change anything. Anything. So we are having our honorable guests. First of all, I like to introduce with you Shaheen Anam, Executive Director, MGF, Manusher Jonno Foundation. Hello, Appa. And then, ভালো আছি। Thank you, Appa. And then we are having SM Abul Kalam Azad, Associate Professor, Department of Clinical Psychology, University of Dhaka. Hello, sir. Good morning. Hello, good morning. And then we are having Daniel Novak, First Secretary, Program Specialist, Health Sector, Embassy of Sweden. Hello, Mr. Novak. Good morning. Good morning. Salam alaikum and a happy Women's Day. Oh, walaikum assalam. Walaikum assalam. And then we are having our Honorable Additional Secretary, Mr. Abdul Karim, NDC, Ministry of Youth and Sports. Good morning, sir. How are you doing today? কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, সবাই ভালো আছে। ওয়ালাইকুম আসসালাম, স্যার। আমি শাহিন ম্যাডামকে দেখতে পাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সহকর্মীকে, পাশাপাশি আমাদের সুইডেন এমবাসিতে কর্মরত আমাদের বন্ধুকেও দেখতে পাচ্ছি, আর আমরা শান্তুকে তো দেখতেই পাচ্ছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। রিতা আমরা রিতাকেও দেখতে পেলাম, রিতার কণ্ঠও শুনতে পাচ্ছি। আমরা আশা করছি এই বেলাটা আমরা বেশ আনন্দের সাথে ভালো করবো ইনশাআল্লাহ। Inshallah. We are also hope that. So can we start? Thank you. Thanks for your permission. And now from very beginning, I want to ask our dear Appa, Shaheen Anam, Executive Director, Manusher Jonno Foundation. Appa, I want to ask you that how does positive masculinity work, and is there any consequences on women and girls on COVID-19 world? And how do men and boys can play transformative role to promote sexual and reproductive health and rights? Please, we actually like to know something from your experience. Thank you so much. আমি তো ইংলিশে বলবো না। This is being conducted in English. Am I going to speak in English? বলো। Yes. Yes. Because we have Mr. Novak. So Mr. Novak, সবাইকে শুভেচ্ছা, নারী দিবসের শুভেচ্ছা। Actually, this whole issue of positive masculinity is extremely important. From the women's movement, we have been saying for a long time that the word masculinity has to be redefined to really portray what does masculinity mean. Does it mean being aggressive? Is this what is masculinity? Does it mean being in a situation that you're always dominating?
or you have you feel that you are superior to everyone. You are so superior that you have a right to dominate other people like women and girls and be in charge of all decision making. But that is the way masculinity has been defined. So this whole system of patriarchy actually promotes this concept of masculinity, that you have to be aggressive, that boys never cry, they have to be strong, they are the ones that others are depending on, so they are dependent, they are strong, they can be aggressive if they want to, they are in charge. So that is the concept of masculinity in most cultures, not only in Bangladesh. And you're perfectly right, Appa. Then that has been going on for many, many years, for decades. And I must say that it's not that things have not changed, because now we see that there is a change among boys in the way they perceive masculinity, in the way they look at women and girls. There is a change, but I still feel that we have a long, long way to go. And the whole concept of redefinition of masculinity is not being taught from childhood. Okay, so from childhood, what does a boy see as soon as he is born? That he's more important than his sister, that he's been given more preference in the family, that he is getting a better education, that everybody treats him differently than they treat a girl. That is what a boy learns when the sisters are looking after him, they love him, everybody. So he does not he understands, okay, if I behave like my father, who's always aggressive, who's dominating, who's in charge, then that is what a man should be like. Okay, so I honestly believe that the negative things about patriarchy has a negative impact on both boys and girls. It's not only girls suffer because of that, because boys grow up with the concept, no, this is the way I have to be, only then I will be called a man. If a man is doing household work, helping his wife, then people say, oh baba, oh to ekdom boer kotha khara sharakhon shone. But they will say that, oh no, you are totally gone case. His wife he's always listening to her. He doesn't have a good personality. He does not Appa, seriously, I'm loving you. I'm falling in love with you, Appa. So Rita, I should stop by one sentence and others should join. There's a lot of... No, Appa, you have another question. Another question. No, but I didn't answer your question in the first one, to say that yes, masculinity does have a very, very negative impact on the growth of a young girl, on women. Negative masculinity has a very negative impact on the growth and well-being of women and girls in the family. So I will answer your next question now, Rita. Thank you, Appa. Thank you. But আমার যেটা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আপা আপনি একদম কোর যে ব্যাপারটা আমাদের সোসাইটিতে, আমাদের দেশের সোসাইটিতে, আমাদের ঘরে ঘরে যে ব্যাপারগুলো হয়, যে ভাইরা মনে করে সে বাবা ক্যারেক্টার হয়ে যাচ্ছে, হাজবেন্ডরা মনে করে আমি যদি হাউস হোল্ড ওয়ার্ক করি দেন আমার তো একদম মান সম্মান জলে মিশে গেল, এবং এটা একদমই রং কনসেপ্ট। এবং থ্যাংক ইউ আপা। কিন্তু আমি পজিটিভ বলতে চাই যে কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না, as things are changing a little bit, very slowly, but bit by bit. Right. Appa, the next question for you is, in perspective of Bangladesh culture, this is still a wrong concept and disgraceful to talk about sexual and reproductive health and rights. Families are also not aware about their solution to this issue. So can you talk on that, please? That is also another very, very big problem. And there is a lot of myth and misconception about what is sexuality, what is like good sexual behavior, and what children should be taught at what age.
it is not something you will not teach, give the same message to a 5-year-old that you will give to a 15-year-old or to an adult, to a 20-year-old. Okay, so the whole sex education has to be related with the age of the recipient of children as they grow up gradually. And this whole concept of sexual education in schools has not been promoted as yet. Right. We are talking about it. We are going there. There are many now organizations, women, boys, girls, kind of bringing up this concept in the public eye. But yet we see that there is no comprehensive sexual education system in Bangladesh, which is extremely important to develop a healthy, normal relationship between men and women, boys and girls. So absolutely, it's extremely important. But I really think I should stop now and you should go to our other guests, and I will be happy to Thank you, Appa. But thanks a lot when you talk about CSC system. Actually, we need it in our society and for our country also. Thank you. And now we are having our next guest, Mr. S.M. Abul Kalam Azad, Associate Professor, Department of Clinical Psychology, University of Dhaka. Hello, sir. Good morning and happy Women's Day. Good morning. Happy Women's Day. Sir, my question to you is there any negative effects of toxic masculinity on mental and physical health of men and boys, especially for the adolescents and young people? Okay, thank you. Thank you for question. And previously, Shainappa already told that about the negative masculinity. The masculinity, in fact, is an image of negativity. That is, man is strong, boys are strong, dominating, especially the growing boys, that is adolescents, are think that they are dominating, they are superior, they will choose first. Their decision is the final. So this is the negative image of masculinity. Though masculinity can be used to develop or product or creativity, we can use in many ways, but the social norm and community image or community thinks that maybe it's a myth, but it's a cultural phenomena that masculinity is dominating in our society. It's a patriarchal or Purushtantric society. Right, sir. So in Bangla, Purushtantric, that is পুরুষরাই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে, যেহেতু আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, পুরুষতান্ত্রিক দেশে, রাইট, এইটা এক ধরনের প্র্যাকটিস হয়ে গেছে অলরেডি, হয়ে গেছে। কিন্তু যদিও কোনো ধর্মেই, বিশেষ করে কোনো ধর্মেই আসলে নাই ধর্ম বলি বা মানে গুড সেইং যেটা, সেখানে কিন্তু বলা আছে যে সম্মান করতে হবে, রেসপেক্ট shows first, yeah. So রেসপেক্ট করতে হবে, ইকুয়াল অপরচুনিটি দিতে হবে এবং ডিসিশন মেকিং এ তাদেরকে অগ্রাধিকার বা তাদেরকে অ্যাটলিস্ট ইকুয়াল অপরচুনিটি দিতে হবে। বাট দেখা যাচ্ছে যে আসলে এই জিনিসটা মিসিং বা এই জিনিসটা ওয়েল প্র্যাকটিস না, যে একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হচ্ছে যে পাওয়ার রিলেশনশিপের মধ্যে, যে পাওয়ার হু ইজ গোয়িং টু ডু হোয়াট। তো এখন যদি আমরা বলি যে নেগেটিভ বা আমাদের মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে যদি বলি, তো এখানেও অবশ্যই একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে আসলে একটা হেলদি রিলেশনশিপ, অর্থাৎ ছোটবেলা থেকে বাচ্চারা যখন বড় হবে, ছেলে বাচ্চারা বা মেয়ে বাচ্চা, স্পেশালি ছেলে বাচ্চারা যখন বড় হবে, তারা দেখতেছে যে মাছের মাথাটা ছেলে বাচ্চা খাবে বা
ভালো খাবার তারা খাবে, মানে ফ্যামিলিতেই এক ধরনের ডিসক্রিমিনেশন তৈরি হয়ে যায়। Actually, we তো are actually sowing the seeds from childhood. রাইট When boy and girl actually growing up, before their adolescent stage, we are actually sowing the seeds in their mind and also the way of their life. Right. রাইট হ্যাঁ, ছেলেরা তো একটু অ্যাগ্রেসিভ হবে, তারা ক্রাইম করতে পারে, বা তারা যে কোনো কিছু করলেও 7 খুন মাপ, এই ধরনের এক ধরনের অ্যাটিটিউড আছে। তো Do you think, sir, it's যেটা also going on, this system? অবশ্যই According to your opinion. আমরা তো রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি বা নিউজ রিপোর্টে, এবং প্রতিদিনের যে ঘটনাগুলো হচ্ছে সেই ঘটনা কিন্তু এক ধরনের রিফ্লেকশন হচ্ছে। এবং নিউজ রিপোর্ট পাশাপাশি গভর্নমেন্টও কিন্তু অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, যেমন মহিলা ও শিশু বিষয় অধিদপ্তরের যে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, এই জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে এই কারণে যে একটা কারেকশন বা একটা সার্ভিস যাতে পায় সাধারণ মানুষ। তো আসলে ওই জিনিসটা অ্যাড্রেস করার জন্যই তো এই যে নেগেটিভ একদম ঠিক ইমেজ বলছেন, স্যার। যেটা আমি বলছিলাম, এই নেগেটিভ পরিবারের মধ্যে, ফ্যামিলির মধ্যে যে আপব্রিঙ্গিং, অর্থাৎ বাচ্চাদের যে ছোট থেকে বড় হওয়া, এই যে এই মাথার মধ্যে সময়টাতে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা। হ্যাঁ, এই যে সোশ্যাল নর্ম বা সোসাইটি বা ফ্যামিলির যে ভ্যালুগুলা, ফ্যামিলি মনে করে যে ছেলে বাচ্চারা তো এরকমই হবে, যে তো সময়কাল আমাকে ইনকাম করে খাওয়াবে, মেয়েটাকে তো হ্যাঁ বিয়ে দিয়ে দিব, চলে যাবে অন্যের ঘরে। তো হ্যাঁ রাইট, আমার বয়সকালের লাঠি হচ্ছে ছেলেটা। হ্যাঁ, এই ধরনের একটা ধারণা, বা ছেলেদের এর পিছনে ইনভেস্ট করে লাভ আছে, হ্যাঁ, বা ছেলেদের মূল্যটা বেশি, ভ্যালু, দে আর মোর ভ্যালুয়েবল দ্যান গার্লস, এই যে একটা স্যার, আমি কি একটা কনসেপ্ট। কথা অ্যাড করতে পারি? হ্যাঁ, শিওর। উইথ ইউর পারমিশন অ্যাকচুয়ালি। সো আমি আপাও যদি শোনেন, যে এখন আমি যেটা সচরাচর দেখি, যে একটা মেয়ে যখন বাইরে পড়তে যেতে চায়, বিশেষ করে বাংলাদেশের বাইরে, সে যদি কোনো হায়ার ডিগ্রির জন্য বাইরে যেতে চায়, তখন কিন্তু তার পরিবার থেকে একটা প্রশ্ন আসে, আরে তুমি কি করবে ওখানে গিয়ে পড়ালেখা করে, এত পড়ে লাভ নাই, বেশি পড়লে ছেলে খুঁজে পাওয়া যায় না বিয়ের জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটা ছেলে যখন যেতে চায়, তখন কিন্তু বলে টাকা পয়সা ধার দেনা করে, জমি গরু ছাগল সব বিক্রি করে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেন? কারণ ছেলেটা ওই দেশে গিয়ে শুধু পড়বেই না, সে কিছু কিছু ইনকাম করেও পাঠাবে। আমার সাথে কি আপনারা একমত হবেন কিনা আমি জানতে চাইছিলাম, প্লিজ স্যার। আমি হ্যাঁ, অন্যদের রাইট। সুযোগ দেই এটার উত্তর দেওয়ার। আর সেটাই সুযোগ আমি আমি দিব। সেটাই চাইছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক আমি ইউ কি আপা। কন্টিনিউ করব? আমি কন্টিনিউ হ্যাঁ করব হ্যাঁ আমার স্যার, কথা। প্লিজ। জি জি জি। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, যেটা ওইটাই আসলে ডেফিনেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, যে ম্যাসকুলিনিটি জিনিসটা কি আসলে। ওই যে শাহিন আব্বা যেটা বলেন অলরেডি, যে ম্যাসকুলিনিটি বলতে তো এই যে একটা কনসেপ্ট বা একটা ফিনোমেনা অলরেডি আমাদের জানা আছে। ম্যাসকুলিনিটি মানে এই পুরুষ, ছেলে পুরুষ, বা যে অ্যাডোলেসেন্স যেটা বলেন, যে ছেলে, তারা এরকমই হবে, তাদের কাছে এরকম এক্সপেকটেশন, এই যে আমাদের অলরেডি এস্টাবলিশড থিং। এবং এটা শুধু বাংলাদেশে না, গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে একই অবস্থা, যা ছেলেদের এবং ক্রাইম রেট দেখেন, ক্রাইম রেটও ছেলেদের বা পুরুষ মেলরাই বেশি করে এখন। আর সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, যেটা ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন, স্যার আমি এটা বুঝিনি, সরি ফর ইন্টারাপশন, যে ক্রাইম কারা বেশি করে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার আসেনি, কাইন্ডলি একবার বলবেন? আচ্ছা, ক্রাইম করে তো মেলরা, মানে ছেলেরা, পুরুষরা করে ছেলেরা, বেশি, রাইট, তাই না? এবং এই যে আমি জানি না বাকি ছেলেরা কি বলবে। ডোমেস্টিক যেটা রিপোর্টে আসছে আর কি, এবং থ্যাংক ইউ স্যার। এটাই দেখা যাচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, যেটা ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন, এই টার্মটা তো আসলে পুরুষদের কি বোঝায়, যারা ক্রাইমটা করে তারাই আসলে তাদেরকে বোঝাচ্ছে। তো এখন যেটা হলো যে নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি, সেক্ষেত্রে এই যে আমাদের একটা হেলদি রিলেশনশিপ, ছেলে মেয়ে ভাই বোনের মধ্যে সম্পর্ক, বা এরপরে বড় হলে যে আমার ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড, তারপরে হচ্ছে আরো বড় হলে যদি ম্যারিটাল লাইফে যায়,
সেখানে Wife. হচ্ছে ওয়াইফ। তার মানে And নারীদের সংস্পর্শে কিন্তু আমাদের আসতে হচ্ছে, পুরুষরা বা ছেলেরা তো আসবেই। হ্যাঁ, সমাজে নারী পুরুষ সবাই থাকবে। এখন এই জেন্ডার এর মধ্যে একটা জেন্ডার সম্পর্কে আগে থেকে একটা প্রিজুডিস বা এক ধরনের অ্যাটিটিউড কাজ করে, তো বলতে গেলে নেগেটিভ অ্যাটিটিউড কাজ করে। তো এখন এই মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা, বাচ্চারা যখন ছোট থেকে বড় হবে তখন তারা তো হেলদি রিলেশনশিপটা শিখলো না, অর্থাৎ হাউ টু বিহেভ উইথ ফিমেল, গার্লস অর উইমেন। দ্বিতীয়ত এইটার কারণে শুধু এইটা না, এবং আরো যে ডমিনেটিং অ্যাটিটিউড বা অ্যাগ্রেসিভনেস বা নট নেগোসিয়েশন বা রিজিড পার্সোনালিটি তৈরি হয় ইন জেনারেল, নট নেসেসারি যে আমরা মানে কোনো মেন্টাল ডিসঅর্ডার হবে, ডিসঅর্ডার বা লেভেল দিব তা না, কিন্তু আমাদের এই যে নর্মাল যে একটা রিলেশনশিপ বা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, সরি, এইখানে কিন্তু একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়তেছে ডিউ টু দা ম্যাসকুলিনিটি কনসেপ্ট। তো এখন এই যে রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে একটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড অর্থাৎ সোশ্যাল রিলেশনশিপ, দ্বিতীয় হচ্ছে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট। এখন যদি আমরা এই যে রিজিড পার্সোনালিটি বা ম্যাসকুলিনিটি বা অ্যাগ্রেসিভনেসটাই কাজ করে মাথার মধ্যে, তখন চিন্তা করে যে আমি কেন নেগোসিয়েট করব, আমি কেন কম্প্রোমাইজ করব, বা আমি কেন মানে আমি কেন মাথা নত করব, স্যাক্রিফাইস করব, রাইট? রাইট স্যার, একদম পারফেক্ট ওয়ার্ড বলেছেন। কেন করব? এই জিনিসটা যখন থাকে স্বাভাবিক অ্যাডজাস্টমেন্টে প্রবলেম হয় বিভিন্ন লাইফ স্টেজে। এখন তারপরে হচ্ছে যে এই অ্যাডজাস্টমেন্ট বা প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি বিষয়টা চলে আসে, অর্থাৎ প্রবলেম সলভিং, একটা সিচুয়েশন তৈরি হলো কিন্তু আমি সেই রিজিডিটির কারণে আমি প্রবলেমটা সলভ করতে পারলাম না, রাইট? এখন প্রবলেম সলভটা, জি জি প্লিজ আপনি শেষ করেন স্যার, আপনি শেষ করেন প্লিজ। আচ্ছা আমি শেষ করি। যেটা হলো প্রবলেম সলভ যদি করা না যায় তখন এক ধরনের স্ট্রেস বা মানসিক অশান্তি তৈরি হয়, চাপ তৈরি হয়। এই যে এখন স্ট্রেস তৈরি হলো, স্ট্রেস এর পরে আবার এটা দীর্ঘমেয়াদী হলে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, হোপলেসনেস বা সুইসাইড, অর্থাৎ মেন্টাল সুইসাইডের মতো ঘটনা পর্যন্ত আসতে পারে, এবং ক্রিমিনাল বিহেভিয়ার। তারপরে আমরা দেখি যে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, তারপরে ছেলেদের মধ্যে যে রেকলেস বিহেভিয়ার আছে, যেমন অ্যাক্সিডেন্ট ইনজুরি, বাইক অ্যাক্সিডেন্ট বা কার অ্যাক্সিডেন্ট, রোড অ্যাক্সিডেন্ট, সেই জিনিসগুলা। তারপর ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন, ইভটিজিং থেকে শুরু করে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, রেপ, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, ফিজিক্যাল অ্যাটাক ইত্যাদিও দেখা যাচ্ছে, তাই না? অর্থাৎ মানে একটা জি জি স্যার, হ্যাঁ, সবগুলা স্টেজেই এই প্রভাবটা দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, নেগেটিভ বা এক ধরনের অফেন্সিভ, হ্যাঁ, মানে একটা অশান্তি তৈরি হচ্ছে সমাজের মধ্যে। মানে একটা এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হচ্ছে যে সিচুয়েশনটাকে দেখলে আমাদের কাছে মনে হয় যে হেল টাইপ একটা সিচুয়েশন, which is actually built up by ourselves from our family, where we actually getting our education, which is our root level education when we are actually growing up. So that thing actually gradually become a well in our mentality, from tiny fish to big fish in a little pond. We can say that about our mentality, masculinity and woman, right? Yeah, right. Thank you, sir. স্যার বলেন, আপনার শেষ বাক্যটা বলেন। আমরা মানে আমি যেটা বললাম সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করলাম। আর হচ্ছে তো এই যে তার মানে মেন্টাল হেলথের মধ্যে কিন্তু আমাদের ইফেক্টটা দেখা যাচ্ছে এইটার জন্য। তো এখন এটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং, রাইট? অ্যালার্মিং এই কারণে যে আমাদের সমাজে আমরা কিন্তু কেউ কমফোর্টেবল অবস্থায় নাই, মানে সবাই আনকমফোর্টেবল।
এবং অনেক কিছু চেষ্টা And করেও unpredictable also. আনপ্রেডিক্টেবল। এখন পুলিশ দিয়ে বা ল এনফোর্সমেন্ট দিয়ে তো এই জিনিসটা হচ্ছে না, রিডিউস করা যাচ্ছে না, কারণ এটা তো একটা অ্যাটিটিউডের ব্যাপার, বিলিভ থটস মাথার মধ্যে। এবং Actually, it should be start from a single mind to all. Actually, একটা টিম ধরে ধরে এটা করা যাবে না। আমি আমার জায়গা থেকে চেঞ্জ না হলে nobody can change me. Nobody can change the situation and the society also. Right? এখন দুইটা বিষয়, একটা হচ্ছে যে এই যে কমিউনিটির মধ্যে ইউনিট হচ্ছে ফ্যামিলি, প্যারেন্টস, বাবা মা, তারা কি শিক্ষা আসলো, তারপরে হচ্ছে স্কুল কলেজ, এডুকেশনাল সিস্টেম। এরপরে আর একটা জিনিস যেটা হলো আমাদের বাস্তবতা। এখন ডমিনেন্স, মেল ডমিনেন্স এর আমরা কথা বলতেছি, বা ম্যাসকুলিনিটি। তো এখানে যখন বাইরে দেখবে যে আসলে অ্যাগ্রেসিভ হয়েই আসলে কোনো কিছু আদায় করা যায়, পলিটিক্যাল সিস্টেম বলি বা আমাদের দেশে আন্দোলন করে হোক, আন্দোলন করে আদায় করতে হয়। তারপরে হচ্ছে যে ব্যবসা বাণিজ্য, বিজনেস, এই ক্ষেত্রেও কাইন্ড অফ অ্যাগ্রেশনের অনেক বড় ভূমিকা আছে। তো এই যে Actually, in that case, sorry, আমরা যেটা দেখছি যে rebellious mind can get revolution. আমরা এইরকম মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে গেছি, যার কারণে আপনি যেটা বললেন যে সব সেক্টরই আমাদের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। সো আমাদের মনে হয় যেন আমরা এই স্টাইলটার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, we are not out of it, right? রাইট। আমার মনে হয় যে আরো অন্য পার্সপেক্টিভ শুনি আমরা from Mr. Novak and right. Thank you, Appa. Thank you. So now I am coming to Mr. Daniel Novak, First Secretary, Program Specialist, Health Sector, Embassy of Sweden, and Medical Doctor Specialist in Child and Adolescent Health, PhD in Sexuality Transmitted Infections. Hello, Mr. Novak. How are you doing? And good morning. Good morning. I'm doing fine, thank you. Oh, you're welcome. So, my question to you is, how harmful masculinity is impacted on women's sexual and reproductive health rights issues and consequences? How climate change impacts make women and girls more vulnerable? Okay. Thank you. Important questions. But before I start, I would just like to thank you for inviting me to come and discuss such an important topic on such a big day. And also we are actually happy. We are thanks to you for having us. and me also representing Sweden here. Sweden has a feministic policy, foreign policy. Believe it or not, we were the first country in the world that has a feministic foreign policy. And achieving gender equality, that's a top priority in the Swedish government, globally and within our partner countries like here and also at home. And it's only through this policy we're committed to promote women and girls full and equal rights of the human rights in all spheres of life, but also resources, just like sexual and reproductive health. So I just want to start with that. And then back to your important question. How does harmful masculinities affect sexual and reproductive health, right? Well, they lead to a power imbalance, such as gender equality, that's for sure. That's what we've been discussing. And this leads to men exerting control over their partners' reproductive choices. And also they make the family's planning decisions for their partners or intimate partners without acknowledging or respecting the partner's needs. You may even limit the partner, or her in most cases, life-saving health services, including sexual and reproductive health. So, and harmful masculinities, that would also increase the spread of HIV and other STIs. So in summary, harmful masculinities not only affects the health of women, but ultimately it will also affect the harm and the health and the harm of the men themselves. So therefore, it's very important to focus on this issue we're talking about. The second question you had was about climate change. And
And climate change, women and girls in Bangladesh, and we found unevenly impacted of environmental changes. I mean, that is known before and during and even after the disaster. And that is because the persistent gender inequality. And there is gender-based discrimination and violence, which also often reinforced by these disasters. So there's pretty much a few things that happens when you have climate changes in Bangladesh, which affects this wonderful country. One is that you have an increased risk of these girls not going to school. The party is working on getting food on the table. The second is you have an increased risk of child marriages because of sudden poverty. And then we know that you have an increased risk of violence against women and girls. And this is not only climate, also during the pandemic these days. And then you have an increased risk of death, and you have an increased risk of not getting financial aid or, for the women. Financial aid, yeah. So those are your answers to your two questions. Over. Actually, this was our one question. You have another question. So can we? Which one? The other question was about the climate, right? No. It was a question where is actually two parts of this question, which I actually asked you. And we have another one question for you. Okay. Tell me, which one is that? Oh, thank you. Why it is essential to transform the masculine attitude, behavior to promote SRHR to ensure women's rights? What are the international commitment to promote SRHR by transforming masculinity? Also very important. Yes, that's why I was telling that. You have another question. We said before that these harmful masculinities. Yes, we said before these harmful masculinities have an impact, a negative impact, but also have an impact on women's SRHR, and these needs to be transformed to achieve gender equality. It's vital to achieve gender equality because otherwise we cannot tap into the full potential of half the population. And so gender equality is the bearing of everything from the level of economics to health and education. Every aspect of society. Every aspect of society. And Sweden's feminist foreign policy is based on the conviction that sustainable peace, security, and also development of a country cannot be achieved if you leave half of the population outside. Right. And with that, I want to bring back a little bit to Apu Shaheen Appa, as I correctly. They said something about how to change these things. How do we change this, transform this masculinity? And Shaheen Appa. And she said, she was a little bit touching on something about educating, and I believe completely in that. If we want to change this, which is not easy to be done, it's going to go slowly. We have to start from the bottom and up. We have to educate the young generation, both girls and boys. We have to teach them up. We have to teach them about sexual and reproductive health and rights, but also about the responsibilities. And the best way to do this is to do it by comprehensive sexual education. I know what I'm speaking about here, because as a young medical student, I was a sexual educator. I went out to schools, went as couples, boy and girls, and we went out and we talked to youngsters in schools. And a big part of comprehensive sexual education was also talking about gender equality and shared responsibilities. And shared responsibilities. And some of these listeners listening to us today might think that, okay, talking about sexuality education, it's going to be an incentive for kids to have sex, more sex. But that is not the case. Several research literature, if you research the literature, it shows that sexuality education leads to reduction of risk behaviors. And even repeated evaluations of these studies further demonstrates that education does not foster an earlier sexual debut, but it actually fosters a more responsible sex. So if done correctly, if this education is done correctly, will lead to more responsible decision, less teenage pregnancy,
less maternal complications, because teenage pregnancy is a risk pregnancy. Of course, risk pregnancy. Yeah, so less maternal complications and more gender equality. Yeah. And ultimately, this education will engage men and boys in becoming champions of gender equality. So that's what we're aiming at, champions of gender equality. And I read in the newspaper just a few days ago when Education Minister Dipo Moni was invited to one of Manu Junno's presentations about adolescent health. She actually said at the meeting that the responsibility of parents, teachers, and health workers is to raise awareness of sexual and reproductive health among adolescents. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যখন আমি অল্প বাংলা কথা বলি কারণ এটা অবশ্যই So আমরাও খুব we are also lucky that Mr. Novak will talk in Bangla. Please carry on. So Minister Dipo Moni, যদি আপনি হেল্প লাগবেন আমরা এখানে আমরা আপনাদের হেল্প করবেন। বাহ, thank you. That's it. So it's important message you want to carry regarding comprehensive sexuality. Actually, if we need any help from you, then we are actually ready and stand by to give us that support, right? Yes. From Sweden government. Yes, and the CDAM Development Corporation. Thank you, Mr. Novak. I think it's very grateful and very nice to hear from you. Thank you. Do you like to share anything else with us? I would like to share just a little bit of a personal experience because. Yeah, sure. Yeah, so this is with masculinity, changing of masculinity, because that's what we're discussing about. There was a woman, an author called Susan Faludi. She wrote a book that was called Backlash, and the reason I'm raising this is because it's so important to involve men in this. If we want to change these things, the transformation, we also have to understand that the negative masculinity can be detrimental for some people, and we also have to understand that the transformation can be tough for some people. She wrote a book in 1991 that was called Backlash, and was about actually the backlash that the feminist movement got in America in the 1970s, from the culture, from the media, from everybody else. They started attacking this feminist movement. And she became a big author. A few years later, she wrote a book about men called Stift. And I was a young teenager looking for my masculinity, and I read this book. And it was quite clear that in the Second World War, militaries came back to America, and they were heroes. They were manly, and that was the ideal masculinity. This paternalistic, this dominant masculinity. Their sons, in their case, looked up to them, and they went to their war. They went to the Korean War, and they went to the Vietnam War. And as you know, these military people that came back, the veterans. Where they went after Korea? Where they went? Vietnam War. Vietnam, okay. Yeah, and as you know, that these veterans from the Vietnam War, they did not come back as heroes. And suddenly their masculinity was completely gone. So we had a lost generation of masculinity there. And what this told me is that this transformation of masculinity can be very tough for some people. Right. Very tough, and then we have to raise that issue. That's why I'm so happy you're talking about this. We also have to raise the issue and understand that the transformation you've been talking about among men have to be respected, and also have to listen. Because if we don't listen to the trouble and the consequences of transformation, which has to be done, if we don't listen to the men, you're also going to get a backlash. So I just want to raise that issue, that we have to include them in every step we're doing. When it comes to gender equality, we have to include the men. We have to make them become the champions of gender equality. Then you will have equal society, and there will be no backlash. And I have all the faith that Bangladesh can do this. You're still a young country, only 50 years, and your progression has been we are just wonderful young. up to now. And you're going to do so well. So I have all the faith in you. Over. Thank you, Mr. Novak, and you are right that equality will not come alone or any single step. We will have to come
both together, both parties, man, woman. Thank you, Mr. Novak. Now we are come to Honorable Muhammad Abdul Karim, NDC, Additional Secretary, Ministry of Youth and Sports. Hello, sir. Good morning. Can you hear me? Good morning. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Okay. How are you doing, sir? Everything is going on very smoothly because Novak is with us, university professor is with us, and ultimately, finally, Shaheen Anam, Appa, Novak's Appa is with us. That is fine. Novak's Appu, he said Appu. The presenter Rita is also with us. So everything is going on very smoothly. Thank you. Thank you. That's my pleasure, sir. Sir, the question to you is, gender is a cross-cutting issue. How your ministry is addressing the issue, especially to reduce gender-based discrimination, harmful practice over youth and adolescent girl, and change gender norms. So what do you think about it? একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় এটি। আপনি যে প্রশ্নটা করলেন এটা সেগমেন্টেড ওয়ান, এটা নট জেনারেল কোশ্চেন। নো প্রবলেম, আমরা একটু একটু করে একটু আলোচনায় শরিক হয়ে যাই। প্রথমত এটি মার্চ মাস, আমাদের স্বাধীনতার মাস। কাজে শুরুতেই আমার যেটি নৈতিক দায়িত্ব সেটি হলো ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি শুরুতেই, এবং সেই সাথে যারা শহীদ হয়েছেন এই মাসে আমাদের স্বাধীনতার জন্য তাদের সকলকে স্মরণ করছি। আজকে একটি বাড়তি বিষয় এখানে যোগ হচ্ছে, সেটি হলো যে আমাদের দেশটি স্বাধীন হতে গিয়ে কিন্তু আমাদের 2 লক্ষ মা বোনকে তাদের সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে, যাদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আজকে সেই একটা দিন যেদিন আমরা তাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করতে চাই, তাদের কাছে আমরা আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাই। এটি একটি পোর্শন। দেন আরেকটি বিষয় আছে, আজকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সেটা হচ্ছে আজ 8ই মার্চ, মানে হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আজকের এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে আপনাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের, সারা বিশ্বের সকল নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কামনা করছি। যে ইস্যুতে আজকে কথা হচ্ছে সেই ইস্যুর যে পজিটিভ দিকটি রয়েছে সেই পজিটিভ দিকটির সাফল্য কামনা করছি। এগুলো করে তারপরে আপনার যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের ভেতরে একটু যেতে চাই। প্রশ্ন বলবো না, এটা একটা ইস্যু, এটা একটা আলোচনার একটা জায়গা আর কি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তো সেখানে আমরা ঢুকে পড়ি এভাবে যে আমরা সকলেই জানি 1972 সালে আমাদের সংবিধান প্রণীত হয়েছে। সেই সংবিধানের 27 এবং 28 এ দুটো আর্টিকেল, অনুচ্ছেদ, সেখানে কিন্তু নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। 27 অনুচ্ছেদে যে নারী এবং পুরুষ তারা আইনের চোখে, আইনের দৃষ্টিতে সমান হবে, সমান থাকবে, তাদের সমান অধিকার থাকবে। 28 অনুচ্ছেদে গিয়ে বলা হয়েছে ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, সম্প্রদায়, জন্মস্থান, কে কোথায় জন্মগ্রহণ করলো, এই সমস্ত বিবেচনায় নারী পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যাবে না, রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য করতে পারবে না। এরকমের করে 27 এবং 28 অনুচ্ছেদে নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। তা আমরা আজকে কেন সমতার কথা বলছি? শাহীন আনাম ম্যাডাম বলেছেন এবং আমাদের প্রফেসর সাহেব তিনিও বলেছেন, প্লাস আমাদের নোভাক তিনি বাংলাতেও বলেছেন, ইংরেজিতেও বলেছেন। তার বক্তব্যের গুরুত্বটা আমাদের কাছে আরো একটু বেশি হয়েছে। তো সেই জায়গা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারি যে আমাদের সমতার ঘাটতি আছে, আমাদের বৈষম্য রয়েছে এখনো নারী পুরুষে প্রচুর। সে কারণেই আজকের এই আলোচনা। তো সেখানে আমি যদি বলি যে এই যে সাংবিধানিক ঘোষণা আমাদের মহান সংবিধানে যেটি দেয়া আছে যে সমান অধিকার ভোগ করবে উভয় নারী এবং পুরুষ উভয়ই, সেই ঘোষণাটা কিন্তু
বাস্তবায়ন করা সংবিধানের কাজ না, এটি সাংবিধানিক ডিক্লারেশন, আমাদের আইন, সর্বোচ্চ আইনের একটি ঘোষণা। এখন এটিকে বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের আরো নতুন নতুন আইন করতে হয়, সেগুলোকে কার্যকর করতে হয়, বাস্তবায়ন করতে হয়। আমরা সেই ক্ষেত্রে কোথায় আসি সেগুলো আমাদের একটু জানার বিষয়। আমরা এভাবে যদি বলি যে আমাদের যে টোটাল জনগোষ্ঠী, সে জনগোষ্ঠীর প্রায় 3 ভাগের 1 ভাগ তারা হচ্ছে যুব সম্প্রদায়, এবং এই যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যুবদের যে একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে 18 থেকে 35 বছর। 18 বছর পর্যন্ত এটাকে বলা হচ্ছে আপনার শিশু, আমাদের শিশু অধিকার সনদে। 18 থেকে 35 পর্যন্ত এটি হচ্ছে যুব। তো যুবদের মধ্যে যুব ছেলে আছে, যুব মেয়ে আছে, উভয় গ্রুপই আছে। এখন তাদের উন্নয়নের জন্য আমার এই মন্ত্রণালয়ের ভাবনা কি, সেই বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তো সেই জায়গাতে আমরা একটু করে বলি যে আমাদের দেখুন প্রত্যেকটা জায়গাতে, যেমন করে 1952 ভাষা আন্দোলন, আমাদের 66-র 6 দফা আন্দোলন যেটি আছে, 69-এর গণ অভ্যুত্থান, 70-এর সাধারণ নির্বাচন, 71-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, সর্বত্রই কিন্তু আমাদের এই দুটো গ্রুপের মানে যুবদের একটা অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে, উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সে জায়গায় কিন্তু নারীকে অর্থাৎ যুবদেরকে বাদ দিয়ে বলা হচ্ছে না, তারাও এখানে রয়েছে। তাহলে আমি এখান থেকে কি বলতে চাচ্ছি, আমার যেটা বক্তব্য সেটা হলো যে আমাদের নারীরা কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক রাজনৈতিক যে আন্দোলনগুলো রয়েছে, যে সংগ্রামগুলো রয়েছে, স্বাধিকারের সংগ্রাম, বিভিন্ন রকমের বৈষম্যের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে যত রকমের সংগ্রাম আছে, সব সংগ্রামে কিন্তু তারা নেতৃত্বের সাথে যুক্ত আছে, আমাদের যুব এবং যুবা তারা। এখন যুবাদের জন্য আমরা কি করছি, আমাদের এই মন্ত্রণালয় তাদের জন্য কি করছে যদি সরাসরি বলি, তাহলে বলা যায় এভাবে যে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমরা যুবদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পরিবেশ তৈরি করে দিই। এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য 64টি জেলাতে আমাদের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় মানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে আপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক, উপজেলা পর্যায়ে, ইউনিয়ন পর্যায়ে, গ্রাম পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শুধু প্রশিক্ষণ দিয়েই কিন্তু আমরা ক্ষান্ত হই না। যেমন যদি আপনাকে বলি এমনটা যে আমরা এ যাবৎ এই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে 62 লক্ষ যুবককে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তাদের মধ্যে সকলকেই কিন্তু আমরা আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করতে পেরেছি, এই কথা আমরা বলবো না। আপনার এই সংখ্যার মধ্যে কিন্তু আমিও কিন্তু আপনাদের এই যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকেও কয়েকটা প্রশিক্ষণ নিয়েছি। অভিনন্দন আপনাকে, অভিনন্দন। এবং আপনি এখন স্বাবলম্বী, এবং আপনি উদ্যোক্তা, আপনি আপনার উদ্যোগের আওতায় অনেক যুবা যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে এসেছেন, এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। তা আমি ওই কথাগুলো ওইদিকে যাচ্ছি কেন একটু বলে রাখি যে এই যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে 62 লক্ষ, কম বেশি 62 লক্ষ যুবতীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে আমরা 10 লক্ষ যুবককে প্রায় তাদেরকে আমরা আর্থিক সহযোগিতাও দিয়েছি। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে স্বাবলম্বী করা। আমি শুধু প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দিলাম, তারা তো এমনি বেকার, তাদের তো আর্থিক স্বাবলম্বিতা নাই। যদি থাকতো তাহলে তো তারা এই প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরাই তাদের একটা অবস্থা তৈরি করতে পারতো। সেজন্য আমরা প্রশিক্ষণ দেই, আর্থিক সহায়তা করি, পরিবেশ তৈরি করে দেই, উদ্যোক্তা যাতে তারা হতে পারে। সেটা একটা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং এই প্রক্রিয়াটাকে আরো এখন ভার্চুয়ালি আমরা প্রশিক্ষণ দিব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আমরা লক্ষ লক্ষ যুবককে, সে যুবকের মধ্যে কিন্তু যুবতী রয়েছে, এটা কিন্তু ভুললে চলবে না। তো তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করতে চাই। এইগুলোর উদ্দেশ্য, এই যে এগুলো এত শত কাজ, এগুলোর উদ্দেশ্য, মূল উদ্দেশ্যটা কি? মূল উদ্দেশ্যটা হলো এই যে আপনার যে মানসিকতা হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক যে মানসিকতা, ম্যাসকিউলিনিটি, এটা থেকে তাদেরকে মানে ম্যাসকিউলিনিটির যে ইম্প্যাক্ট, নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট রয়েছে, সেই ইম্প্যাক্ট থেকে এদেরকে তুলে নিয়ে আসা।
এটা কিন্তু আমাদের একটা উদ্দেশ্য, তাদের দারিদ্র্য বিমোচন করা, তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা, দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তাদের মাধ্যমে সমাজের অন্যরা যারা পিছিয়ে পড়ে আছে, কি ছেলে কি মেয়ে, সহযোগিতা তারা যেন করতে পারে, সেজন্য তাদেরকে তৈরি করা। এটা কিন্তু আমাদের মন্ত্রণালয় এই কাজটি করে যাচ্ছে। এখন আপনি এটার সাথে রিলেট করে যদি আমাকে অন্য কোনো প্রশ্ন করেন তাহলে আমি সেদিকে আলোচনা করব। স্যার, আপনার সাথে এই কথাগুলোর সাথে আমি আসলে আমন্ত্রণ করছি শাহিন আপাকে, যে শাহিন আপা স্যারের এই কথার মধ্যে কি বলবেন? অনেক অনেক ধন্যবাদ। একদম স্যার ঠিক কথা বলছেন। আসলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, হ্যাঁ, তাদের মানে ক্ষমতায়ন একটা বড় জায়গা। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এই সবগুলো যদি কাজ করে তাহলে নারী সত্যি সত্যি একটা সমতার জায়গায় যেতে পারে, একটা একদম ঠিক ইকুয়ালিটি if we can empower them politically, socially and economically. Now, what does it mean to empower them socially, politically and economically? The most important thing is to enhance their decision making ability. নারী ঠিক মতন যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তার পরিবারে এই সম্মান পায়, সে পারিশ্রমিক পাক না পাক, whether she does paid work or unpaid work, but she is honored and respected for her contribution, তখনই কিন্তু নারীকে বলা যায় যে সে সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে এম্পাওয়ার্ড। আপনারা জানেন আমরা একটা প্রচার অভিযান করছি, মর্যাদায় গড়ি সমতা, ইকুয়ালিটি থ্রু ডিগনিটি। We believe that if women were respected at home and outside, then violence and discrimination against them would come down. And how do we raise, and for that we have to raise their status. And how can that happen? If we recognize their contribution in all its dimension, whether it is paid work, whether it is unpaid work. এই কথাটা আমরা মানে আজকের আলোচনার যে বিষয়বস্তু, যে কিভাবে পুরুষদের মাইন্ডের মধ্যে, মেন্টালিটি, অ্যাটিটিউডের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। Men must be taught to change the way that masculinity is defined. If they don't do that, then they will again perpetuate that same traditional social norm and behavior that they are doing. On that note, I like to say that our honorable এডিশনাল সেক্রেটারি স্যার আবুল করিম, উনি যেটা বলেছেন একদম ঠিক বলেছেন, যে ফিনান্সিয়ালি এই যে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যে কাজগুলো করে যাচ্ছে, আমি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি যে এইরকম যুব উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিটা এলাকায়, ঢাকা শহর নয় শুধু, পুরো বাংলাদেশ জুড়েই আছে। তো আই এম ভেরি গ্ল্যাড টু স্যার। এবং জি ওনার কথার সঙ্গে স্যার আমার একটু বক্তব্য আছে, আমি একটু বলতে চাই। জি স্যার, আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম রিতা এভাবে, যে এই যে পুরুষতান্ত্রিক যে মানসিকতা, মনস্কতা, এটা থেকে সরে আসার জন্য শুধু পুরুষরাই মানে তাদের আচরণের জন্য তারাই দায়ী এটা বলা যাবে না। এটা আপনারা আলোচনায় কিন্তু বলেছেন যে আপনি যখন আপনার ছেলে সন্তানকে খাবার দিচ্ছেন, মাছের মাথাটা কিংবা মুরগির রানটা তাকে দিচ্ছেন, মেয়েটাকে বলছেন যে মা তুই ইয়েটা খা, এই গলা বা গিলা কলিজা এগুলো খা। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই পরিবার থেকেই এই সমস্ত জিনিস শুরু হয়ে যাচ্ছে। তো আমি সেই কথাটা ওইভাবে বলতে চাই। আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আপনি সারা বাংলাদেশের নারী দিবস উপলক্ষে দেখবেন যে সারা বাংলাদেশে অনেক আলোচনা সভা হবে, অনেক সেমিনার হবে, সিম্পোজিয়াম হবে। সেখানে কাদেরকে নিয়ে করা হবে জানেন? অধিকাংশই থাকবে নারী, হয়তো হাতে গোনা 2-4 জন যারা নাকি আয়োজনের সাথে যুক্ত থাকবে তারা পুরুষ থাকবে, আর অধিকাংশই নারী থাকবে। তো নারীদের সাথে নারীদের সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, একতরফা আলোচনা করে কোনো ফায়দা হয় না। এই জায়গাতে পরিবারের যারা প্রধান আছেন, পরিবারের যারা সিনিয়র জ্যেষ্ঠ সদস্য আছেন, তাদেরকে
সম্পৃক্ত করে নারী এবং পুরুষের সমন্বয়ে ভালো ভালো আলোচনা সভা করতে হবে, টু মোটিভেট দেম। তাদেরকে ওই মেসেজটা দেওয়া যে আসলে নারী তো তোমারই স্ত্রী, নারী তো তোমারই মা, নারী তো তোমারই কন্যা, নারী তো তোমারই বোন। অতএব এই নারীদের প্রতি আমরা যে সহিংসতা করি, আমরা যে অত্যাচার করি, আমরা যেভাবে দুরাচার করি, এই জিনিসগুলো করাটা কোনোভাবেই শোভন নয়। এই মেসেজগুলো তাদেরকে দিতে হবে। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো মোটিভেশনাল যে থেরাপি, আমার এই বিল্ডিং, যেটাকে আমি কনসাসনেস বিল্ডিং, সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা দরকার, সেই উদ্যোগগুলো আমি একা নিলে হবে না, শাহিন আপা আমার পাশে থাকতে হবে, অথবা শাহিন আপা একা নিলে হবে না, আমি শাহিন আপার পাশে থাকতে চাই। আমরা দুজনে মিলে যদি না করি, এ দুজনে মানে শাহিন আপা হচ্ছেন বেসরকারি সংস্থার মানুষ, আমি হলাম সরকারি সংস্থার মানুষ, এবং আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা এবং বৈদেশিক সংস্থা একদম সম্মিলিত ভাবে এমন সব প্রোগ্রাম নেবে হাতে যে তারা সারা বাংলাদেশে এটা একটা আমি বলবো আন্দোলনের রূপ দিতে, একটা আন্দোলনের রূপ দিতে হবে যে নারীর প্রতি বৈষম্য করা যাবে না, তাদের প্রতি দুরাচার করা যাবে না, ভায়োলেন্স করা যাবে না, এগুলো করা যাবে না। এই মোটিভেশনাল থেরাপিটাকে সারা বাংলাদেশে একটা আন্দোলন হিসাবে নিতে হবে। সরকারের একার পক্ষে যেমন এটা সম্ভব নয়, বেসরকারি সংস্থার একার পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু বেসরকারি সংস্থা, হাজার হাজার বেসরকারি সংস্থা রয়েছে, পাশে সরকার রয়েছে। আমরা যদি যৌথভাবে সম্মিলিতভাবে এই উদ্যোগগুলোকে কাজে লাগাই, বিশেষ করে মোটিভেশনাল উদ্যোগ, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য যে সরকারি প্রচেষ্টা, বেসরকারি প্রচেষ্টা রয়েছে, সেগুলোকে যদি আরো জোরদার করি, তাহলে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাব। আমরা এখন লক্ষ্য করি আমাদের ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটে আমাদের মেয়েরা এখন চালায়, বাইক চালাচ্ছে, ওরা সবকিছুই করছে, বাইসাইকেল চালায়, তারা রাত 10টা 11টা 12টা পর্যন্ত, তাই না? তারা গভীর রাত পর্যন্ত তারা কিন্তু পায়ে হেঁটে দলে দলে ঘরে ফিরছে, কাজকর্মের মানে কর্ম পরিবেশ থেকে ঘরে ফিরছে। এই যে জিনিসগুলো, এগুলো কিন্তু পরিবর্তনেরই, পজিটিভ পরিবর্তনের, ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষণ, এবং এগুলো আমরা বলছি উদাহরণ হিসাবে। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল, কিছু বলতে চাইছিলাম যে আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল যে আলোচনাটা আমরা আরেকটু দীর্ঘায়ু করব, কিন্তু আমাদের আসলে সময়ের স্বল্পতার জন্য আমরা একদমই থেমে যেতে চাইছি। আপনাদের সবার পারমিশন নিয়ে আজকে এই চমৎকার আলোচনা থেকে যেতে তো ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু তারপর কি করব বলেন, আমাদের তো যেতে হবে। তো আপনাদের সবার পারমিশন চাইছি। নোভাককে ধন্যবাদ দিতে ভুল করবেন না যেন। অবশ্যই শাহিন ম্যাডাম এবং প্রফেসর আমরা তো এখানকারই মানুষ, কিন্তু আমরা সবাই ঘরের মানুষ, করবেন না ধন্যবাদ দিতে, আমাদের মেহমান। আজকে নারী দিবসে শাহিনা ম্যাডাম এবং আপনি রীতা, আপনারা অবশ্যই আমাদের পুরুষদেরকে অভিনন্দন করবেন, অভিনন্দন জানাবেন। অবশ্যই আমরা অভিনন্দন জানাবো। আসুন আমরা সবাই মিলে ঘরে ঘরে, বাড়িতে বাড়িতে নারী পুরুষের সমতা গড়ে তুলি, ভিত্তিতে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে রচনা করি, রচিত করি। ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। শাহিন আপা, মিস্টার নোভাক, আবুল কালাম স্যার এবং আব্দুল করিম স্যার, আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। এন্ড अगेन I have to say happy Women's Day. Stay safe and stay strong. And আজকের মতো goodbye and good luck all of you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Best of luck for all. Best of luck. Best of luck. Assalamu alaikum. Thank you very much. Assalam. চায়ের প্রহর, ঢাকা আমার চিটাগং, ঈদ ক্রিসমাস হোলি রং, ঢাকা আমার রংপুর, রাস্তার পাশে চুরমুর, ঢাকা আমার কক্সবাজার, কুকুত আর ছক্কা চার, ঢাকা আমার রাজশাহীর আম, দোকানে গিয়ে ঝগড়া করে কমাই দাম, ঢাকা আমার বগুড়ার দই, দিনরাত FM এ কান পেতে রই, ঢাকা আমার খুলনা, দাদুর বাড়ির দোলনা, ঢাকা আমার বরিশাল, কনফিউজড অ্যাবাউট সফেদা নাকি তাল, ঢাকা আমার ময়মনসিংহ, শুনলাম TNT ফোনের রিং। ঢাকা একা নয়, ঢাকা জড়িয়ে আছে সারা দেশে সবার সাথে। এক স্টেশন, এক নেশন। This is Dhaka FM 90.4, Dhaka FM 90.4 সবাই